Yes. You're audible. Okay. So basically they asked for your 26 AS copy, P&L balance sheet, they asked computation of income kind of things asked. They asked how much service tax you have paid, the ledger of the service tax payment. A standard letter they issued for the third party verification. Unfortunately, the thing happened was કે કોઈએ રિપ્લાય કર્યા કોઈએ ના કર્યા બધાને એક જેવી શોકોઝ આપી છે. મારાથી અત્યારે એટલીસ્ટ 15-20 શોકોઝ નોટિસીસ I have read where same kind of format is given, where they are saying નામ બદલ્યું છે એમણે, કઈ તારીખે લેટર લખ્યા છે, ડેટ બદલી છે, and they are saying that you have not responded to any of the letters we issued. એટલે જે લોકોએ રિસ્પોન્ડ નથી કર્યો એમનામાં પણ એવું લખ્યું છે કે you have not responded. જેમણે રિસ્પોન્સ આપ્યો છે અને એક્નોલેજમેન્ટ છે એમની પાસે, to them also they have written that you have not responded. Now what happens is બે ત્રણ વસ્તુઓ છે જે we need to consider કે ક્લાયન્ટના કેસમાં શોકોઝ નોટિસ આવી, કારણ કે now once શોકોઝ notice is issued, that means the legal process has been initiated. જ્યાં સુધી third party verification later was issued, it was an informal kind of inquiry. But once the show-cause notice is issued, that means the legal process has been started. So we need to be careful how we are replying the show-cause notice. Show-cause notice ma agar मैं service tax let's say કે નથી ભર્યો 16-17 નો, તો એના ઘણા બધા કારણ હોઈ શકે. First reason may be કે I am in the export of services or convertible foreign exchange માં પૈસા મળે છે, તો I am as per rule number 6A of the service tax rules, I am not required to take registration nor I am required to pay service tax. Or the service that I provided in the year 16-17 was in the negative list under section 66D. तो ये पर reason हो सके कि मैं नहीं भर्यो service tax. Or the reason may be that my service is covered under mega exemption notification number 25/2012. So अगर 25/2012 ना mega exemption में मारी service covered થાય છે તો પણ मैं service tax નથી ભર્યો એવું બની શકે. અથવા એવું બની શકે કે ગુડ્સ નું સપ્લાય પણ હતું સર્વિસ ની સાથે સાથે, but everything I have shown in sale of service by mistake. So there may be many possibilities because of which you might not have paid service tax. તો કેસ ટુ કેસ બેઝ ઉપર આપણે જોવું પડશે કે કેમ સર્વિસ ટેક્સ પે નથી થયો and what can be the best defense we can take. એટલી વસ્તુ કન્ફર્મ છે કે શોકોઝ નોટિસ ઇશ્યુ થઈ છે, that means adjudication will be done. Adjudication will be done, that means the order will be passed that we are required to pay or we are not required to pay. જે રીતે એ લોકોએ લેટર નો રિપ્લાય કન્સિડર ના કર્યો, સપોઝ શોકોઝ નોટિસ નો પણ રિપ્લાય કન્સિડર ના કરે અને ઓર્ડર પાસ કરે, then what is the remedy available with us? Only one option is left with us, which will be to file an appeal to commissioner appeal. આપણે કમિશનર અપીલમાં 7.5% બેઝિક સર્વિસ ટેક્સ ની ડિમાન્ડ ના પે કરી and we can file the appeal. That is the only option available with us. હવે તમારા ઘણા બધા ક્લાયન્ટના કેસમાં શોકોઝ નોટિસીસ મે બી ઇશ્યુ થઈ હશે. આપણે ગાંધીનગરના અમદાવાદના ઘણા બધા ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સે મેલ કર્યા છે, ઘણા ઓફિસે આયા ની શોકોઝ નોટિસીસ લઈને ક્લાયન્ટ્સના કેસમાં. તો કેસ ટુ કેસ બેઝ ઉપર અલગ અલગ ડિફેન્સ વી કેન ટેક. તમારો કોઈ સ્પેસિફિક એના રિલેટેડ કેસ સ્પેસિફિક અગર ક્વેશ્ચન હોય ફોર ધેટ સર્વિસ ટેક્સ નોટિસ, then you can ask. આમનો જે ક્વેશ્ચન છે એ બહુ સ્પેસિફિક છે આઈ ગેસ કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર અને કોઈ સ્મોલ કોન્ટ્રાક્ટર માટેનું કોઈ મેગા એક્ઝેમ્પશનમાં કોઈ છે as per my opinion નથી. ઓર એના પછી કોઈ એવું કોઈ સ્પેસિફિક કોઈ આવ્યું છે એવું એમનો ક્વેશ્ચન છે. અગર ઇન્ટિરિયર ડેકોરેટર છે કે આર્કિટેક્ટ છે, ભલે સ્મોલ પર્સન છે, see there is only one exemption notification for the small person, small service provider exemption. I think 33/2012 છે. 10 લાખ રૂપિયા સુધી તમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો you are not required to pay service tax. ત્યાં સુધી તમારી ગયા વર્ષની તમારી ટેક્સેબલ સર્વિસીસ 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોય તો આ વર્ષે 10 લાખ રૂપિયા સુધી તમારે સર્વિસ ટેક્સ ભરવાની જરૂર નથી. સ્મોલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે આટલું જ છે. પછી મેગા એક્ઝમ્પશન જે સ્ટાર્ટ થાય છે, મેગા એક્ઝમ્પશન જે સ્ટાર્ટ થાય છે મેડિકલ સર્વિસીસથી, વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ છે કે સિંગલ યુનિટનું વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ તમે કરતા હોય રેસિડેન્શિયલ યુનિટનું, then it is covered under મેગા એક્ઝમ્પશન. એક જ યુનિટ હોય, એક જ ઘર હોય અને કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કર્યું હોય અગર આપણે, then that is covered under મેગા એક્ઝમ્પશન. પણ ઇન્ટેરિયર ડેકોરેટર વાળી જે તમે વાત કરો છો, that is not there in the મેગા એક્ઝમ્પશન listing. એ એમાં નથી. ઓકે, તમે કયું કીધું, કયું છે હાલત તમે જે બોલ્યા ઘર વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ સર્વિસ તમે આપી હોય,
એટલે કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ કર્યું છે આપણે, કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ કર્યું છે, અને રેસિડેન્શિયલ યુનિટ છે, અને સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ છે, એટલે બિલ્ડરના ત્યાં કામ નથી કર્યું આપણે, એક સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટના કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ કર્યું. ધેટ ઇઝ કવર્ડ અંડર મેગા એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશન. અચ્છા એવું છે. તો અત્યારે એટલે લાઈક સર્વિસ ટેક્સ માં એટલે લેટ્સ સે કોઈ એન્જિનિયર હોય કે કોન્ટ્રાક્ટર હોય અને ખાલી આવી નોટ એન્જિનિયર નહીં, વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ, એટલે જેમાં સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ અને સર્વિસ બંને cover. હા લાઈક વિથ મટીરિયલ એ કામ લાગતો હોય, માન લો કે 25 લાખ નું કામ રાખ્યું હોય તો ઇન ધેટ કેસ ધેર ઇઝ એન એક્ઝમ્પશન. યસ, ઓહ ઓકે. સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ નું કામ કર્યું હોય તો ગોટ ધેટ. એટલે આપણે જેમ ગાંધીનગરમાં 90 મીટરના ને એવા બધા મકાનો બનાવતા હોય એન્જિનિયરો, તો એ બધું ચાલી શકે. યસ યસ. અને what is this so the same is continued today in GST also કે it's not so? No, it is not there in GST. GST માં એક યુનિટ હોય તો પણ લાગે છે એને, લાઈક આવી રીતનું હોય તો પણ લાગે. યસ યસ. ઓકે ઓકે ગોટ ધેટ. એટલે સર્વિસ ટેક્સ ની નોટિસીસમાં રિપ્લાય કરતી વખતે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે જે પણ ડિફેન્સ આમાં અલગ અલગ 4-5 ડિફેન્સ અવેલેબલ છે. જ્યારથી લેટર ઇશ્યુ કરવાના સ્ટાર્ટ થયા છે ત્યારથી આપણે શું ડિફેન્સ લઈ, ઘણીવાર એવું થાય કે માણસ એમ જ કહે છે કે મેં તો એમ જ બતાવી દીધું, એટલી મારી ઇન્કમ હતી નહીં, પણ એમ જ કંઈક ફાઇનાન્સ માટે બતાવ્યું કે લોન લેવા માટે બતાવ્યું કે એમ જ બતાવી દીધું, આટલી મારી ઇન્કમ હતી નહીં. હવે યુ જસ્ટ ઇમેજિન કે માણસે 12 લાખ કે 13 લાખ રૂપિયા બતાવ્યા સેલ ઓફ સર્વિસમાં, કારણ કીધું કે લોન લેવા માટે આટલી એમાઉન્ટનું ટર્નઓવરની જરૂર પડશે અને એટલી એમાઉન્ટ બતાવી દીધી ફોર એક્ઝામ્પલ, અને એની ઉપર આ લોકોએ 15% બેઝિક સર્વિસ ટેક્સ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ને પ્લસ પેનલ્ટી એપ્લાય કરશે. યુ કેન નોટ ટેક ધ ડિફેન્સ કે મેં એમને બતાવી દીધું છે. ધેટ ડિફેન્સ કેન નોટ બી એક્સેપ્ટેડ કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં એમ જ ગયું છે. યુ કેન સે કે આ મિસ્ટેક થી ગયું છે, મારાથી લોન લેવા માટે ગયું છે એમ નહીં, આઈ હેવ બાય મિસ્ટેક આઈ હેવ શોન ધીસ થિંગ. તો અગર જ્યારે હું કહું છું કે મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે બતાવવામાં, 10 લાખ થી ઓછું જ હતું ખરેખર, then it must be supported by the bank statement 26 AS છે, એનાથી સપોર્ટ કરો, કંઈક એવું તમારે એવિડન્સ સાથે આપવું પડશે કે જે એમ કહેશે કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં જે દેખાય છે ફિગર એ સાચી નથી. એટલે અહીંયા જે ધ મૂટ ક્વેશ્ચન, અગર હાઈકોર્ટમાં કેસ જાય તો શું ક્વેશ્ચન આવે મેઇન, કે વેધર સર્વિસ ટેક્સ ડિમાન્ડ કેન બી રેઝડ ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ સેલ ઓફ સર્વિસીસ ફિગર શોન ઇન ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં સેલ ઓફ સર્વિસની કોઈ ફિગર બતાવે એના ઉપરથી શું સર્વિસ ટેક્સની ડિમાન્ડ કાઢી શકાય? કેટલાક માણસો એવું આર્ગ્યુમેન્ટ કરે કે એ ઇન્કમ ટેક્સની મેટર છે, એમાં સર્વિસ ટેક્સ વાળા શું કામ આવી શકે? એઝ પર માય ઓપિનિયન ધેટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિલ નોટ સસ્ટેન. તમે ઇન્કમ ટેક્સમાં બતાવી છે ધેટ મીન્સ કે પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. ફર્સ્ટ એઝમ્પશન વિલ બી કે એ સાચી ફિગર છે, તમે જે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં બતાવી છે ફિગર સાચી છે. હવે બર્ડન ઓફ પ્રૂફ ઇઝ ઓન યુ that figure whatever I have shown is not correct. હવે તમારો બેંક સ્ટેટમેન્ટ પણ એનાલિસિસ થાય, બીજી બધી વસ્તુ એનાલિસિસ થાય અને દેખાય તે ક્લિયર કટ કે 10 લાખથી વધારે એમાઉન્ટ આવી જ છે તમારી પાસે, then you cannot say કે ભાઈ આ મારાથી મિસ્ટેક થી બતાવી દીધી છે, ઓલરેડી એ છે જ બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં. તો તમારી પાસે ડિફેન્સ અવેલેબલ રહે 66D નો, અને એક્ઝમ્પશન વાળું 25/2012 માં ક્યાં અવેલેબલ છે કે નહીં એનું. એટલે કયા સ્ટેજ ઉપર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ, ઓન ધેટ બેસિસ ધ ડિફેન્સ મસ્ટ બી ડ્રાફ્ટેડ. બીજું એક મોટો બેનિફિટ આપણને થાય કે એટલી બધી નોટિસીસ છે કે એમાં કેટલા લોકોનું પ્રોપરલી એડ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ કરી શકશે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્વેશ્ચન. બટ ઇફ યુ હેવ નોટ પ્રોપરલી ડ્રાફ્ટેડ ધ રિપ્લાય ટુ શો કોઝ નોટિસ, અપીલમાં વી મે બી ઇન ટ્રબલ. યસ સર, આમાં આના રિલેટેડ કોઈ પણ એની ક્વેશ્ચન ઓર એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ એડ? Anyone in the house has any question with regard to this SCNs being received? મારી એક કન્સર્ન છે સર કે 25/2012 માં 8 નંબરમાં એક એક્ઝેમ્પશન છે with regard to the training provided related to the sports. ચિંતન સંભળાતું નહીં તારો અવાજ. કદાચ છે ને મારું નેટ કનેક્શન થોડું સ્લો હશે, કદાચ એના ઇશ્યુ હશે. am I audible now? બકા યુનિવર્સિટી બેસ જ તું. am I audible now? રાકેશભાઈ આવી ગયા છે હવે. આજે સવારે હરાવ્યો તો ને એટલે એનો બદલો એ બધી પછી વાત કર્યા, ધંધાની વાત કર્યા. શ્યોર. હા, આપણે હવે am I audible now? Yes, perfect. Yes, તો એ 8 નંબરમાં જે છે એ સ્પોર્ટ્સ પર્સનને ટ્રેનિંગ નું એક એક્ઝેમ્પશન છે.
કે ટ્રેનિંગ રિલેટેડ ટુ આર્ટ, કલ્ચર ઓર સ્પોર્ટ્સ. તો હવે એમાં એના રિલેટેડ કોઈ એવા, કારણ કે લેટ્સ સે બહુ પ્રેક્ટિકલ, મારો એક ક્લાયન્ટ છે, હી ઇઝ રનિંગ અ જીમ. હવે એને સમહાવ એનું જે સર્વિસ ટેક્સ, એનું જે ઇન્કમ ટેક્સ નું રિટર્ન ભરાયું એમાં એનું 19 લાખનું ટર્નઓવર દેખાડ્યું છે 16-17 માં. એટલે બટ ઓબ્વિયસ છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર એને નોટિસ જે છે એ આવી છે. તો હવે એને can we do something કે whereby he could be saved from the service tax? એક્ઝેક્ટ તમારી પાસે અગર એન્ટ્રી અવેલેબલ હોય તો વાંચશો એકવાર શું લખ્યું છે એમાં. છે ને મારી જોડે અવેલેબલ. તો ખાલી છે ને એક જ લાઈન લખી છે, અરે અવી 25/2012 ક્યાં પડ્યું છે સર્વિસ ટેક્સ ના ઓલા જે બધા SCN ના તું રિપ્લાય કરે છે, જે આપણે ઓલામાં હમણાં એક જણામાં ઓલું સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર ને આર્ટ્સ વાળું લીધું ને આપણે ભાઈ. ઓકે, સર્વિસ ટેક્સ છે ને મેગા એક્ઝમ્પશન ક્યાં છે? SVLDR સમાધ આમાં. ઓકે, GIIC ક્યાં છે? ઓકે, બહુ ખાલી સિમ્પલ જ લખ્યું છે આમ તો. ઓકે, એક જ લીટીમાં છે. શું છે? જસ્ટ ઓપન થાય, પેરા નંબર 8. હા, services by way of training or coaching in recreational activities relating to art, culture or sports. બરાબર છે, થઈ શકે. You can take benefit of this entry. પણ પ્રોપર જીમ એવો વર્ડ નહીં યુઝ કરવાનો એમાં. He is running a gym એવો વર્ડ નહીં યુઝ કરવાનો. તમે ઇન્વોઇસીસ ની કોપી હશે, સી આમાં અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ કોર્ટે ઘણા બધા કેસમાં એવું કીધું છે કે ઇન્વોઇસ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી ડોક્યુમેન્ટ, જેના શું કર્યું છે, શું સર્વિસ આપી છે, શું ગુડ સેલ થયા છે એસ્ટાબ્લિશ થાય. ઇન્વોઇસ પ્રાઇમરી. સો વોટ ઇન્વોઇસ યુ આર ઇશ્યુઇંગ ધેટ મસ્ટ બી મેન્શનિંગ ધીસ ફેક્ટ that I have provided service of training or coaching related to sports. Okay. બરાબર. અને એવું કઈ ક્વોલિફિકેશન હોય આપણી પાસે તો વેલ એન્ડ ગુડ, વધારાનું એડ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ ઇનવોઇસ વિલ બી ધ પ્રાઇમરી ડોક્યુમેન્ટ. ચિંતનભાઈ, યુ કેન ટેક ધીસ 8 નંબરની એન્ટ્રી જે છે એનો ડિફેન્સ લઈ શકો છો, પણ તમારે આપવું શું પડશે ત્યાં? ઇનવોઇસ. એટલે 3-4 એવા ઇન્વોઇસીસ હોવા જોઈએ તમારી પાસે કે જેમાં ઇન્વોઇસમાં વસ્તુ મેન્શન થયેલી હોય. ઓકે, ગોટ ધેટ. અને એવું કંઈ જે તમે હમણાં કીધું ને કે આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ ટર્નઓવર મારાથી લેટ્સ સે ફોર બેંક લોન અમે વધારે દેખાડી દીધું, ઓર વોટ એવર XYZ વોટ એવર ધ રીઝન વી મે મેન્શન, તો એવું કોઈ છે કે જેના આધારે લાઈક કોઈ જગ્યાએથી મેટર ડ્રોપ થઈ હોય ઓન ધેટ બેઝિસ? મારા ધ્યાનમાં આવતો નથી કે આવી રીતે કર્યા પછી ડ્રોપ થઈ હોય. પણ આપણે જ્યારે એમ કહીએ ને કે બેંક લોન માટે મેં આટલું બતાવ્યું છે ટર્નઓવર કેવું, એઝ પર માય ઓપિનિયન ધેટ આર્ગ્યુમેન્ટ શુડ નોટ બી મેડ. વોટ યુ નીડ ટુ ડુ, યુ નીડ ટુ સે, મોટા ભાગે એવું હશે, મોટા ભાગે કે આઈ ડોન્ટ નો, આઈ મે બી રોંગ ઇન ધીસ, કે 16-17 નો જે કન્સલ્ટન્ટ હશે હવે નહીં હોય કદાચ, મે બી પોસિબલ છે. અને હવે બીજું એવું છે કે લેટ સે ઓન ધીસ ફોરમ હું હોઈશ તો હું તો એવું જ કહીશ કે ના ના એ તો કોઈ બીજા, કારણ કે અધરવાઇઝ આઈ વિલ બી પ્રૂડફુલ એમ મે બી. એટલે આપણે સી મિસ્ટેક થઈ શકે, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં મિસ્ટેક થઈ શકે, અને મિસ્ટેક પોસિબલ છે, બધાથી મિસ્ટેક થાય. આવું ના હોય તો પણ મિસ્ટેક થયેલી હોઈ શકે, એક બિંદુ વધી ગયું અથવા ગમે તે વધી ગયું, લેટ્સ સે કેલ્ક્યુલેશનમાં એક ફિગર 2 વાર આવી ગયું. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ એવું છે કે આ વસ્તુ આપણે ધ્યાન બહાર જતી રહી છે, એમ કે ભાઈ ખરેખર આપણને લાઈક ઇટ વોઝ એન ઓવરસાઇટ. બાકી એનું આપણે ખરેખર લાઈક જે ટેલીમાં કે એક્સેલમાં જે બનાવ્યું હોય આપણે જે એનું P&L, તો એ પ્રમાણે તો બધા ફિગરો મેચ થઈ જ જાય છે. અને લેટ્સ સે ઇવન ત્યાં સુધીનું હોય અમુક કેસમાં કે ભાઈ એનો આપણે 12 લાખની ઇન્કમ દેખાડ્યો અને પછી છેલ્લે 6 લાખ 5 લાખનો પ્રોફિટ દેખાડ્યો, તો એ વખતે 5 લાખ પર જે ટેક્સ XYZ અમાઉન્ટનો આવતો હોય ભરવાનો, તો એ પણ એને ભર્યો હોય એમ. એટલે આવા બધા સિનારીઓ છે એમ. તો એમાં લાઈક વોટ ઇઝ ધી પ્રોબેબિલિટી ઓફ કે આ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણી સસ્ટેન થઈ શકે એમ? મારા ઓપિનિયન પ્રમાણે એડ્યુકેશન લેવલે તો નહીં થાય, પણ તમારે સાબિત એ કરવું પડશે અપીલેટ લેવલમાં કે ખરેખર મિસ્ટેક થઈ છે. અને જે ફિગર દેખાય છે મારા બેંક સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે અથવા તો બીજા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ છે તમારી પાસે, એના આધારે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ
જે ફિગર દેખાઈ રહી છે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં ખોટી છે, ધેટ ફિગર ઇઝ નોટ કરેક્ટ. એટલે અલ્ટિમેટલી જ્યારે હું કહું કે મારી મિસ્ટેક થઈ છે, તમારે સાબિત કરવું પડશે કે ખરેખર સાચી ફિગર શું હતી. યુ નીડ ટુ પ્રૂવ વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ ફિગર. બરાબર છે. ઓકે. એટલે રિપ્લાય ડ્રાફ્ટ કરતી વખતે મારા ઓપિનિયન પ્રમાણે એવું તો કદી નહીં લખવાનું કે લોન માટે મેં આવું કરી દીધું છે. ગોટ ધેટ. એના બીજા શું કન્સિક્વન્સીસ આવી શકે ફ્યુચરમાં ખબર નથી આપણને આવું લખવાના, કે લોન લેવા માટે મેં વધારે એમાઉન્ટ બતાવી છે કે ગમે તે મારું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન સાચું નથી. ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં જેન્યુઅન મારાથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે એ જ આપણે કહી શકીએ. બીજું એમાં તમારે સાબિત કરવા માટે તમને હેલ્પફુલ થશે 26 AS. પણ જો સપોઝ 26 AS માં પણ 10 લાખથી વધારે ફિગર દેખાતી હોય તો ડિફેન્સ આપણો બહુ જ વીક થશે, તો પછી ફસાઈ જવાના ચાન્સીસ બહુ વધારે છે. 26 AS માં પણ 10 લાખથી વધારે દેખાય છે, રિટર્નમાં પણ વધારે દેખાય છે, કોઈ રીતે કોઈ પણ રીતે હું નેગેટિવ લિસ્ટમાં અથવા એક્ઝમ્પશનમાં બેનિફિટ લઈ શકું એમ નથી સપોઝ. તો એ સિચ્યુએશનમાં ધ થિંગ્સ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. પછી એક જ છેલ્લો રસ્તો રહે આપણી પાસે કે ભાઈ 15-16 વર્ષમાં કેટલું ટર્નઓવર હતું. 15-16 વર્ષમાં 10 લાખથી વધારે છે એટલે 16-17 વર્ષમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું એક્ઝમ્પશન આપો મને. ઉપરની જે ફિગર છે 10 લાખથી વધારે એની ઉપર સર્વિસ ટેક્સ ભરી દઉં. આ છેલ્લામાં છેલ્લું, ધ લાસ્ટ રિસોર્ટ. એટલે પહેલું પણ ફેલ થયું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5 જે સ્ટેપ છે બધા ફેલ થાય તો છઠ્ઠું તમે ફક્ત આટલું લઈ શકો. બટ તો પછી એ કિસ્સામાં ઘણી બધી 17-18 માં શું થાય? 17-18 માં એવું થાય કે જે 3 મહિના છે પહેલા એપ્રિલ, મે, જૂન એમાં તમારે સર્વિસ ટેક્સ ભરવાનો આવે પછી એના કારણે, કારણ કે 1 જુલાઈ 2017 થી તો પછી જીએસટી એપ્લિકેબલ થયું છે. એ તો બરાબર છે કે આપણે ઓલામાં માન લો કે 12 લાખનું ટર્નઓવર હોય, 10 લાખનું એક્ઝમ્પશન લે, 2 લાખ પર 16-17 માં ભરીએ, 17-18 માં માન લો કે 3 મહિનાનું ટર્નઓવર 3 લાખ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો 3 લાખ. પણ વોટ અબાઉટ ધી ધેન આફ્ટર પીરિયડ, 1 જુલાઈ પછીના પીરિયડ? 1 જુલાઈ 2017 પછીનું એડજ્યુડિકેશન આમાં થઈ જ ના શકે. એના માટે તો જીએસટી. એ તો હું સમજી ગયો, પણ પછી એટલે એ તો હું સમજી ગયો, પણ પછી એમાં પણ જીએસટી વાળા એમ કે ગયા વખતે તમારી જોડે સર્વિસ ટેક્સ નંબર હતો, તમારું ટર્નઓવર હતું, એટલે તમારે અત્યારે પણ જીએસટી માં ભરવાનું કે રૂલ લાગુ? ના, એવું ના થાય. એનું કારણ છે કે જેની પાસે સર્વિસ ટેક્સ નંબર હતો 1/7/2017 એ બધાને માઇગ્રેટ ઓટોમેટિકલી કર્યા હતા, પણ તમારી પાસે ઓપ્ટ આઉટ કરવાનો ઓપ્શન હતો એ વખતે 1 જુલાઈએ કે ભાઈ હું તો સર્વિસ ટેક્સમાં તો છું અથવા વેટમાં છું, પણ મારું જીએસટી માં 20 લાખથી નથી વધવાનું, એટલે મારે નથી જવું જીએસટી માં. એ ઓપ્શન તમારી પાસે 1 જુલાઈ જ્યારે માઇગ્રેશન થયું ત્યારે હતો. એટલે આ સર્વિસ ટેક્સ આવી ગયું એટલે જીએસટી ઓટોમેટિક આવી જશે મારા માથે એવું નથી. ગોટ ધેટ. એટલે 17-18 નું ટર્નઓવર જોવું પડે પછી. 17-18 નું ટર્નઓવર જોવું પડે. અને જો 17-18 માં એમાં પણ જો માણસોએ 20 લાખથી વધારે બતાવ્યું હોય ઇન્કમ ટેક્સમાં જીએસટી ના લીધું હોય તો એનાથી વધારે તો ફુલિશનેસ મોટી કોઈ ના હોઈ શકે, કારણ કે જીએસટી નંબર તો પાન બેઝડ જ છે, આમ પણ એ તો લિંક થવાનું જ હતું. પણ ઘણી બધી એન્ટ્રીઝ એવી છે 25/2012 માં કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ બેનિફિટ તમે લઈ શકો, પણ કેટલું સાબિત કરી શકીએ છીએ આપણે, તમે શું આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો ને એક્સેપ્ટેબલ થાય છે કે નહીં એના ઉપર બધું બેઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે કે કોઈ એવિડન્સીસ તમારે સારા એવા તમારે ઉભા કરો. હા, એવિડન્સીસ ઘણા બધા જોઈએ તમને. બીજું લેટ્સ સે કે કોઈ હમણાં પર્સન એવો, મારે 15-16 નો કેસ આવ્યો તો એની અંદર કે ભાઈ કામ કરતો તો કંઈક અલગ બ્રોકરેજ નું કામ કરતી હતી પાર્ટી, એને 15 લાખ રૂપિયા એના કન્સલ્ટન્ટે બતાવી દીધા. 15 લાખ બતાયા, બેંકની અંદર એન્ટ્રી પણ 15 લાખ રૂપિયા ઉપરની હતી વધારે, અને 26 AS માં પણ લગભગ કંઈક 19 લાખ રૂપિયા જેવું દેખાતું હતું, અને બધા TDS કપાયા હતા 194J માં. તો ત્યાં મારી પાસે ઓપ્શન નતો કે ભાઈ હું એવું કહું કે હી વોઝ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કોન્ટ્રાક્ટર જે એક જ ઘરનું કામ કરતો હતો, કારણ કે ડિફેન્સ સસ્ટેન થવાનો જ નથી, પોસિબલ જ નથી, કારણ કે બધા બિલ્ડરે TDS કાપ્યો છે, 194J માં પાછો કાપ્યો છે એમનો. સો ઇન ધેટ સિચ્યુએશન એટલે તમે બધા ફેક્ટ શું અવેલેબલ છે એના બેઝ ઉપર ડિફેન્સ તૈયાર કરવો પડે. એક બોટમ લાઈન એટલી છે કે આપણો પ્રયત્ન ક્લાયન્ટને બચાવવાનો હોવો જોઈએ. પછી હજી એનાથી આગળના સ્ટેજ ઉપર જઈએ તો એવું થાય કે વેધર એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ ઓફ લિમિટેશન કેન બી એપ્લાઇડ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન ઓર નોટ. 3 વર્ષની જગ્યાએ 5 વર્ષનો ટાઈમ લિમિટ લઈને એમણે શોકોઝ નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે, વેધર ધેટ ઇઝ કરેક્ટ ઓર નોટ. ઇન્કમ ટેક્સ, હું એવી પણ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકું કે ઇન્કમ ટેક્સમાં તો બધો રેકોર્ડ તમારી પાસે અવેલેબલ જ હતો, ફ્રોડ, વિલફુલ મિસસ્ટેટમેન્ટ, સપ્રેશન ઓફ ફેક્ટ કે એવું ક્યાં છે જ.
તમે મને શોકોઝ નોટિસ 3 વર્ષ સુધીમાં આપી શકતા હતા, 5 વર્ષનો ટાઈમ લિમિટ તમે ના લઈ શકો આમાં. એ પણ એક ડિફેન્સ વી કેન ટેક. એ સપ્લિમેન્ટરી ડિફેન્સ છે. રાઈટ? આવું ઘણા લોકો 16-17 માં રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે કોઈએ એક્સપેક્ટ નતું કર્યું કે આવું થશે. 2021 ના વર્ષમાં આવી શોકોઝ નોટિસ આવશે એવું એક્સપેક્ટ નતું કર્યું. You are right. Yes, any question related to this? Anyone from the participants wants to say anything? નિજેશભાઈ એક વસ્તુ પૂછવી હતી. યસ રાકેશભાઈ, બિલકુલ પૂછો ને. હવે એકચ્યુઅલી આપણે જવાબ બી કર્યા, બરાબર છે, ભરવાનો બી નથી થતો, પણ એ લોકો કે અમને વાંચવાનો બી ટાઈમ નથી, એટલે અમે બધાને એડ કરી દીધા છે. તમે શોકોઝ આપી છે, તમને પર્સનલ હિયરિંગ નો જ્યારે આવે ત્યારે આવજો અને પરથી જવાબ આપજો. તો આ કેટલા અંશે યોગ્ય? એટલે આમાં રાકેશભાઈ, આમાં તમે થોડું લેટ જોઈન કર્યું. મેં શરૂઆત જ એવી રીતે કરી પણ સાહેબ મને તો પેલું એરર આવતી હતી પછી રહી ગયું. વાત સાચી તમારી. હા, ના એટલે જ કહું છું, જે મેં તમને કીધું એ જ રિપીટ કરું એમાં એ વખતે પહેલા શરૂઆતમાં જ, કે પહેલા લેટર લખ્યું એ લોકોએ, થર્ડ પાર્ટી વેરિફિકેશન, રિમાઇન્ડર 1, 2 એવું બધું આવ્યું. બધા મોટા ભાગના લોકોએ જવાબ આપ્યા જ તે, પણ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં મારા ખ્યાલથી 21 પોઈન્ટ છે, 18, 19, 20 બધા સરખા પન્ના છે. હા, બધામાં સરખા 3. હું જઈને આવ્યો સાહેબ, એ લોકોએ શું કર્યું ખબર છે? તમારું ટર્નઓવર જોવાનું અને ગુણ્યા 15% કરીને આપી દીધું બધાને. નામ ખાલી સુધાર્યા છે એમણે. તો સારું છે ને રાકેશભાઈ, એમણે એક સ્ટાન્ડર્ડ પોલિસી એપ્લાય કરી છે, સારું છે. મને તો એક સારો ગ્રાઉન્ડ ઓફ અપીલ મળશે કે આ તો મિકેનિકલ એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ છે. હા, બરાબર. એમણે પોતે કઈ પોતાનું દિમાગ વાપર્યું જ નથી. મિકેનિકલ સંદીપની જેને નોટિસ છે એને દિમાગ જ નહીં, એને ખબર જ નહીં પડતી સાહેબ. હું તો રૂબરૂ ગયો ને, મેં કીધું સાહેબ હવે મારો ઝઘડો થઈ ગયો આ બાબતે. જસ્ટ રાકેશભાઈ તમે કોઈ ધીસ ઇઝ બીંગ રેકોર્ડેડ, કોઈ વાંધો નહીં સાહેબ. ફરતી રેકોર્ડ થતું હોય ફરતી બોલું એનું સ્ટેટમેન્ટ. સી આમાં એવું છે, અલ્ટિમેટલી વી શુડ નોટ ગેટ પર્સનલ અબાઉટ ધી ઓફિસર ઓર. નહીં સાહેબ, પર્સનલ નો સવાલ નથી, સમજો તમે. જસ્ટ ખાલી વાત એટલી છે, તો શું આપણે ફ્રી છીએ સાહેબ જવાબો કરવા માટે જ. સમજો તમે 2 વખત ગયા હોય, 2 વખત જવાબ કર્યા છે, સમજો, અને એને સમજાઈને આયા છે કે મને જોડે જોવાનો જ સમય નતો. પછી હું કમિશનર ને બી મળ્યો, એટલે એ બી આવું જ કીધું મને. પારસમણી ત્રિપાઠી સાહેબે સેમ વસ્તુ કીધી મને કે રાકેશભાઈ અમે લોકો બહુ બિઝી હતા, જોવાનો ટાઈમ નતો, તમને હું પર્સનલ હિયરિંગમાં આપણે ગ્રાઉન્ડ જોઈને પૂરું કરી આપીશું. સાહેબ તો પછી આગળના જવાબનો તો એમની જોડે કોઈ જવાબ નતો કે હું તમને પર્સનલ હિયરિંગમાં જોઈ લઈશ. આમાં એક જ વસ્તુ છે રાકેશભાઈ, બહુ સિમ્પલ અને સીધી લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ તો, કે એક તો નોટિસ ક્લાયન્ટને આવી છે, નંબર 1, બરાબર છે. તમે પહેલો જવાબ કર્યો એની તમે ફીસ લો છો, બીજો જવાબ કર્યો એની ફી લો છો, શોકોઝ નોટિસ આવી એના એડજ્યુડિકેશનની ફીસ લો છો, અને લેવી જોઈએ એઝ પર માય ઓપિનિયન. સીધી સાદી વાત એ છે કે યુ ચાર્જ ટુ ક્લાયન્ટ ઓન અવરલી બેસિસ. બરાબર. મારો તો ઓપિનિયન એટલો જ છે સિમ્પલ, કે પહેલો લેટર આવ્યો, તમારે ત્યાં જવાની જરૂરત જ નથી, ખાલી એક્નોલેજ જ કરાવવાનું હતું. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો ધેર. હવે આખી જે મિકેનિઝમ એવા પ્રકારની થઈ રહી છે કે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ફેસ ધ ઓફિસર અનલેસ ધેર ઇઝ એન અપીલેટ ઓર એડજ્યુડિકેશન પ્રોસિડિંગ. હવે એ જે થર્ડ પાર્ટી વેરિફિકેશન છે એમાં કંઈ તમને બોલાયા નતા કે ત્યાં જઈને તમે જવાબ આપો. એમણે ખાલી એટલું કીધું 26 AS આપો, તમે કેમ નથી નંબર લીધો એનું એક્સપ્લેનેશન આપો, રિટર્નમાં આપીને પૂરું કરી દેવાનું. વી શુડ નોટ એક્સપેક્ટ કે એ લોકો બધું વાંચશે તે એ પ્રમાણે જ કરશે જવાબ. એ લોકો જે કર્યું એમનું લુકઆઉટ છે. એના બેઝ ઉપર સપોઝ લેટ્સ સે શોકોઝ નોટિસ આવી, તો આપણે ક્લાયન્ટને એવું કહેવું પડશે કે જો ભાઈ જવાબ મેં કર્યો છે, એક્નોલેજમેન્ટ છે, આ બધી વસ્તુ છે. શોકોઝ નોટિસ પણ આવી છે, એનું એડજ્યુડિકેશન માટે મારે ફરીથી જવાબ કરવા પડશે, મારે જવું પડશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ અ ફ્રી સર્વિસ. ધીસ હેઝ ટુ બી ધેર. બરાબર. કારણ કે પછી થાય છે જે આપણે દર વખતે કરીએ છીએ કે ઓડિટના એક્સટેન્શનની વાતો કરીએ છીએ આપણે, કે બધી વસ્તુની વાત કરીએ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જ ખરાબ દેખાય છે સરકારને અને ક્લાયન્ટને, બંને જણને. એનું કારણ આ જ છે, રૂટમાં તો છે, એટલે આ જ વસ્તુ આવે છે કે વોટ યુ શુડ ડુ ઇઝ સિમ્પલ, કે ભાઈ નોટિસ આવી છે, તમને નોટિસ આવી છે, મારે તમારો જવાબ કરવાનું છે. આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ ટુ સેવ યુ, બટ ધેટ ઇઝ અ ચાર્જેબલ સર્વિસ. ઓકે. આમાં થાય છે એવું કે ઓડિટ કરવાનું કામ મારું, લેટ્સ સે એકાઉન્ટિંગ લખવાનું કામ મારું, અને એટલે બધા જવાબો આપવાની જવાબદારી પણ મારી, અને એમાં જ બધું આવી ગયું, તો તમને જે અત્યારે ફ્રસ્ટ્રેશન આવી રહ્યું છે આવશે જ. બરાબર છે. પછી પર્સનલ નોટિસ હતી એટલે વધારે ફ્રસ્ટ્રેશન. એટલે ડેફિનેટલી એમાં, એટલે હવે જેમાં જે તમે ઓફિસે બેઠા બેઠા કામ કરો છો, જેનું કંઈ આપણને કન્સિડરેશન મળવાનું નથી, એમાં ફ્રસ્ટ્રેશન આવે જ. એ હ્યુમન નેચર છે, સ્વાભાવિક છે એકદમ. મારા વાઈફને ચાર્જ કરવી પડશે ફીસ. એવું થયું. તમારા વાઈફ નું જ છે કેસ? એવો છે?
હા સાહેબ, એટલે તો તમે ચોક્કસ નોટનો રિપ્લાય કરીને મૂકી દો ને, ઠીક છે, કઈ વાંધો નહીં. સી અપીલ તો બહુ સિમ્પલ છે રાકેશભાઈ, અપીલમાં તો ખાલી વિડીયો કોન્ફરન્સ થી અપીલ થાય છે અને તમને 15 મિનિટમાં તમે તમારો કેસ એક્સપ્લેન કરી શકો છો. કોઈ રિટર્નમાં લખીને તમને એવો ઓર્ડર નહીં કરે કે તમે કીધું છે, તમે આટલો સારો કેસ હોય એની અંદર તો કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર છે. ઓકે, બરાબર ને? હા. એટલે આપણે એક વસ્તુ સ્વીકારીને ચાલવી પડશે કે આ બધું થશે જ. વી કેન નોટ ચેન્જ ઇટ. જે નોન કંટ્રોલેબલ છે એનું ડિસ્કશનનો મતલબ જ નથી આપણા માટે. ઓકે હે ને? યસ, એની અધર થિંગ. તો ચેટ બોક્સમાં કોઈ લખતું એવું લાગે, ચેટ બોક્સ દેખાય છે ક્યાંથી? ઓહ, ઘણા બધા પોઈન્ટ છે એમાં ચેટ બોક્સમાં. સાહેબ એક બહુ જ લાંબુ કોઈએ લખ્યું છે, નરેન્દ્રસિંહ. નરેન્દ્રસિંહ, તમે મને કહી દો ને આ વાંચું આટલું બધું એના કરતા. છે નરેન્દ્રસિંહ? નહીં, જતા રહે લાગે છે. ઠીક છે, ઓકે, ડન. તો પછી તો મતલબ નથી. બીજા કોઈનો ક્વેશ્ચન છે? રંગાણી સાહેબે લખ્યું છે, વાંચી બતાવું? રંગાણી સાહેબ તો નાનકડું જ છે. સાહેબ, રંગાણી સાહેબ છે અવેલેબલ? છે. સર એવું લાગે છે કે 194A માં જ TDS કપાયો છે, રાઈટ? રંગાણી સર, તમે મ્યુટ છો. ઓકે, હું જવાબ આપી દઉં. 194A માં એટલે TDS કપાયો છે, એમાં ઇન્ટરેસ્ટની જ ઇન્કમ છે, ઇન શોર્ટ. તો ક્લોઝ 44 સેક્શન 65D સર્વિસ ટેક્સનું સર્વિસની ડેફિનેશન. ધીસ ઓનલી ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન મની. ટ્રાન્ઝેક્શન ઓનલી ઇન મની. અગર ટ્રાન્ઝેક્શન ઓનલી ઇન મની હોય, ઇટ ઇઝ નોટ કવર્ડ ઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ સર્વિસ. સર્વિસની ડેફિનેશનમાં જ નથી. એટલે ખાલી વ્યાજની જ આવક હોય તો સર્વિસ ટેક્સ ભરવાનો આવે જ નહીં. એટલે આપણે આ ફક્ત એક ડિફેન્સ લઈ શકીશું સિમ્પલ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ કવર્ડ ઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ સર્વિસ. એક્સક્લુઝન છે સર્વિસની ડેફિનેશનમાંથી. તો બહુ સ્ટ્રોંગ કે છે, બહુ ક્લિયર કેસ છે, એમાં કંઈ જ વધારે કોમ્પ્લિકેશન નથી. આટલું છે કે જેટલા લેટર એમણે ઇસ્યુ કર્યા છે ને, ખાલી એટલું જ જોયું છે કે ટોટલ ઇન્કમ ટેક્સમાં તમે કેટલું બતાવ્યું અને સર્વિસ ટેક્સમાં છે કે નહીં. કેમ નથી બતાવ્યું, શું છે, બધી વસ્તુ પાછળની છે. તો એમાં અગર કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ વકીલ છે, કોઈનું ઇન્ટરેસ્ટની જ ઇન્કમ છે, અગર આવી બધી વસ્તુઓ છે, then our case is strong. We only need to reply and we need to close the case. અને તમે નોટિસનો 18 નંબરનો પોઈન્ટ વાંચજો બધી શોકોઝ નોટિસમાં. એમાં એવું લખ્યું છે કે ઇફ યુ વોન્ટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ પર્સનલ હિયરિંગ, તો તમે રિપ્લાયમાં લખજો કે યુ નીડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ પર્સનલ હિયરિંગ. તો જ્યારે રિપ્લાય તૈયાર કરે એમાં લખવાનું કે એઝ પર પેરા 18 ઓફ ધ શોકોઝ નોટિસ we request you to provide opportunity of personal hearing before final adjudication of the case. એટલે ત્યાં આગળ એકવાર જઈએ ત્યારે આટલું જ કહેવાનું કે ભાઈ આ વ્યાજની આવક છે, 194A જ છે, બીજું કશું મારે બતાવવાની જરૂર નથી. 192A, સોરી. ઇઝ ઇટ ફાઇન? પણ પર્સનલ હિયરિંગમાં કે રિટર્ન રિપ્રેઝન્ટેશન આપવું પડે કે ખાલી મૌખિક ચર્ચા કરીને મિનિટાઈઝ કરીને અહીંયા તો ચાલે? સર એમાં એવું છે રાકેશભાઈ કે પહેલા તો તમે રિટર્નમાં તો આપશો જ તે જવાબ. અચ્છા. એને એક્નોલેજ તો કરાવવું જ પડશે. ઓકે. દરેક વસ્તુ જેટલું પણ આપણા માઇન્ડમાં હોય બધું લખીને એક્નોલેજ તો કરાવવું જ પડશે. પછી પર્સનલ હિયરિંગ એટલા માટે કે કદાચ આ લોકોએ વાંચ્યું ના હોય ને એક જ સેન્ટેન્સમાં આપણે કહી શકીએ એમને કે મારા આટલા 3-4 પેજના સબમિશનમાં વાત આટલી જ છે, તો આપણે કહીએ તો એક ચાન્સ રહે આપણા માટે કે ભાઈ કદાચ ના વાંચીને એમને ઓર્ડર પાસ કરી દે ને આપણે અપીલમાં જવું પડે, એ બચવું હોય એનાથી, તો એટલા માટે ખાલી આપણે પર્સનલ હિયરિંગ માંગીએ છીએ. ઓકે. ઇમ્પ્લાઇડ નથી ને કે દરેકમાં પર્સનલ હિયરિંગ આપશે જ? કારણ કે હું તો રૂબરૂ ગયો તો મને તો ના પર્સનલ હિયરિંગ નો કેવું 18 નંબરનો મુદ્દો કેમ એડ કર્યો છે મને સમજાતું નથી. એના કંઈક બીજા અલગ ઇન્ફોર્મલ કારણો હોઈ શકે. ઓકે. એ કેમ એમની ઈચ્છા છે કે તમે ત્યાં જાઓ. ઓકે. એટલે તો આપણે રિપ્લાય કર્યો એમાં પર્સનલ હિયરિંગ માંગ્યું ના હોય તો એક બીજો ઇન્વર્ટ કરાઈને પર્સનલ હિયરિંગ માટે કહી શકાય ફરતી? કહી શકાય, હા. કે મેં આ દિવસે જવાબ કર્યો તો ને એમાં તમારા શોકોઝ નોટિસમાં મારે પર્સનલ હિયરિંગ મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવી એવું લખીને કહી શકાય. બીજું સિમ્પલ વસ્તુ કે તમે એવું લખ્યું હોય કે એઝ પર પેરા 18 કાઇન્ડલી ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ પર્સનલ હિયરિંગ બિફોર ફાઇનલ એડ્યુકેશન ઓફ ધ કેસ, અને નથી આપતા ઓર્ડર પાસ કરે છે તો અપીલમાં તો બહુ મોટો ગ્રાઉન્ડ મળી ગયું મને. ઓકે ઓકે ઓકે. કે શોકોઝ નોટિસમાં લખ્યું છે એ જ ફોલો નથી કરતા તમે. ઓકે. બરાબર ને? ઓકે. પણ તમારે લખવું પડશે અંદર. ઓકે.
Yes, any other thing? અગર સર્વિસ ટેક્સ ના ઇશ્યુ પૂરા થયા તો બીજો કોઈ જીએસટી નો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ આપણે લઈએ. ચિંતનભાઈ, નરેન્દ્રસિંહ હેન્ડ રેઝ કરેલું છે. નરેન્દ્રસિંહ, આપને કઈ કહેવાનું છે? તમે અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. હા, Yes, અવાજ આવે છે? યસ, બિલકુલ. એકચ્યુઅલી ચેટમાં મેં ડિટેલમાં એલોબરેટ કરેલું હતું આ મેગા એક્ઝમ્પશન નું. હવે એમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ અને એવી રીતે એક ઓપ્શન છે, એમાં થઈ શકે છે મારા ક્લાયન્ટની જે છે ક્વેરી, એ લેબર કોન્ટ્રાક્ટર છે, નાના ઘરના કામ કરે છે. થઈ શકે ને? થઈ શકે છે ને? હા, આપણે શરૂઆત કરીને જ્યારે સેશનની ત્યારે પહેલી વાર જ મેં એ કીધું કે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ છે, એનો બેનિફિટ મોટા ભાગના કેસમાં તમે પ્રયત્ન કરજો કે એનો તમે બેનિફિટ લઈ શકો. અને એક છે બેસ્ટ વસ્તુ એ થાય કે કોઈનું ઘર બન્યું હોય ને એ સમયનો એફિડેવિટ લઈ આવવાનું કે આ ભાઈને મેં કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો ઘર બનાવવા માટે. એ ટાઈમનો તો નહીં પોસિબલ. કેમ? એ આ તો તમને સાવ એકદમ સેફ લેવા વાળી વાત કરી રહ્યો છું. કોઈ પણ મિત્ર હોય કે કોઈ પણ હોય કે ભાઈ 16-17 મેં અમને કારણ કે 16-17 નો ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ ઓપન કરવું પોસિબલ નથી, એને કઈ ટેન્શન નથી એ એફિડેવિટ લખીને આપી દેતો. કાં તો પછી તમે ખાલી ઇનવોઇસ આપી દો એને. ઇનવોઇસ કોઈ પણ સામે નામ તો આપવું પડશે ને કયા માણસનું તમે સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટનું કામ કર્યું છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ફાઇન ઓર નોટ? કારણ કે આપણે કહીશું કે મારી સર્વિસ મેગા એક્ઝમ્પશનમાં છે અથવા 66D માં છે તો બર્ડન ઓફ પ્રૂફ આપણી ઉપર છે. એ તમને એટલીસ્ટ પૂછશે તો ખરો ને કે કયા સેક્ટરમાં તમે સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ બનાવ્યું, કોણ કયા માણસનું બનાવ્યું. અગર એ જ નહીં બતાવીએ તો એ કહેશે કે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો બટ યુ ડોન્ટ હેવ એની એવિડન્સ ઇન સપોર્ટ ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ. ઓકે. અથવા બીજી વસ્તુ એ થાય કે 194C માં TDS કપાયો છે તો તમે એવું આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકો કે ગુડ્સ પણ હતા આની અંદર, ગુડ્સની વેલ્યુ આટલી હતી, સર્વિસની વેલ્યુ આટલી હતી ને ભૂલથી મારાથી બધી વસ્તુ સેલ ઓફ સર્વિસમાં જતી રહી. ગુડ્સ અને સર્વિસના બાયફર્કેશનની જગ્યાએ ઇન્કમ ટેક્સમાં ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ગુડ્સ વાળા પોર્શન ઉપર નથી સર્વિસ ટેક્સ અને સર્વિસ વાળા પોર્શન ઉપર છે. મહેનત થોડી કરવી પડશે આમાં. એટલે બેસ્ટ વસ્તુ તમે અગર સિંગલ રેસિડેન્શિયલ યુનિટ વાળું આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાના હોય તો બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે જેનું કન્સ્ટ્રક્શન થયું હોય એ વખતે એનું એક એફિડેવિટ લઈ આવો. ઓકે, તો એને કાઉન્ટર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ થશે ડિપાર્ટમેન્ટ માટે. બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, એની અધર થિંગ? આપણે જીએસટી ના નોટિસીસ ની ચિંતા કરતા હતા પણ સર્વિસ ટેક્સ ની નોટિસ ફટાફટ બધી આવીને એ આપણી ચિંતાને થોડીક અલગ દિશામાં નાખી હતી એમણે. વી આર વરિંગ અબાઉટ જીએસટી પણ સર્વિસ ટેક્સ અત્યારે છેલ્લે જતા આપણને હેરાન કરી રહ્યું છે. યસ રાકેશભાઈ, બીજું કંઈ હોય તો કહો, અધરવાઇઝ વી કેન ક્લોઝ ધ સેશન. ના બસ. સો ડન. વોટ ઓફ થેન્ક્સ કર દો સાહેબ. યસ બિલકુલ, ડેફિનેટલી. મને કીધું નહીં, મને ઓથોરિટી નહીં વોટ ઓફ થેન્ક્સ ની. અરે ના, વોટ ઓફ થેન્ક્સ તો નહીં, વોટ ઓફ થેન્ક્સ તો બહારના ફેકલ્ટી એમના માટે હોય, આપણે ઘરમાં ક્યાં વોટ ઓફ થેન્ક્સ ની જરૂર છે. મજા આવે સાહેબ, ઘરના કરવાની મજા આવે. ચાલુ રાખજો, હજી તો છે ક્વેશ્ચન છે થોડા. મને એક ક્લાયન્ટ આવી ગયા. જા ચિંતનભાઈ પ્રગટ થયા છે. યસ ચિંતનભાઈ. શ્યોર. આપણે હજી તો ખાલી સર્વિસ ટેક્સ ની પહેલી ક્વેરી હતી, એ જ આપણો ઇશ્યુ ચાલતો હતો ને? હા, એ જ ચાલે છે. યસ. અહીં કોઈ એવું લખ્યું છે 16 ક્વેશ્ચનો છે હજુ. રંગાણી સાહેબે લખેલું છે.
અચ્છા 16 ક્વેશ્ચન છે હજી. વાંચો સાહેબ, તો ભાઈ મારું નામ આવશે બંધ કરાવવામાં પછી. કારણ કે હું લેટ જોઈન થયો છું એટલે મને ખાલી એક જ ક્વેશ્ચન દેખાય રંગાણી સાહેબ ચેટમાં. અચ્છા ચિંતન ભાઈ એવું કીધું કે 16 છે એવું કીધું છે, રંગાણી સાહેબ એવું કહે છે. બીજા questions છે. ઇન મેલ. તો મેલ એટલે કયા મેલમાં આવ્યું છે? મારા મેલમાં તો એક પણ ક્વેશ્ચન નથી આવ્યો. હું જોઈ લઉં છું. ચિંતન ના હશે ભાઈ. ઓકે ચિંતનભાઈ કોઈ બી જે ક્વેશ્ચન તમને ઠીક લાગે પૂછો. એક જ મિનિટ just હાજી આરામથી. આપણે શું છે આ બધા થોડા ટેકનો સીવી એટલા બધા નથી હોતા એટલે સહેજ ચિંતનભાઈ તમારું માઇક છે ને આમ મોઢા આગળ રાખશો તો તમને તરત સંભળાશે, તમારો અવાજ એટલે નથી આવતો કદાચ. એક જ મિનિટ ખાલી. ઓડિબલ તો છું ને? યસ પરફેક્ટ, હવે પરફેક્ટ. રાકેશ તારો કેમેરા ઓન રાખ બકા. બકા હું કામમાં છું, પછી બીજું બધું બી હું દેખાય. કામમાં જ છું પણ રાખ ને, એટલે લાઈક બ્રિજેશભાઈ નું મજા. હું લાઈવ છું એવું બ્રિજેશભાઈને લાગે જ છે યાર. સારું ચાલો વાંધો નહીં. રિસ્પોન્સિસ ક્વેશ્ચન્સ ક્યાંથી આવે છે? બધામાં મેલ આઈડી દેખાય છે. ઓકે ચાલો આવી ગયા ને રાકેશભાઈ પરફેક્ટ. any query related to GST for acha okay how to deal with the so-called notice of GST with regard to ITC of FY 2017-18. ઓકે મને તો સંભળાયો જ નહીં ક્વેશ્ચન જ. ચિંતન GST માં 17-18 ની ક્વેરી જે છે સોકોઝ નોટિસો કોઈકને આવી છે તો એમાં હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધેટ ઇઝ ધી પ્રાઇમરી ક્વેશ્ચન. અને જે સોકોઝ નોટિસ આવી છે that pertains to a matter of ITC. So how to deal with it? હવે આમાં બહુ જનરલાઇઝ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે, સ્પેસિફાઈ એમણે કરવું. કોઈ અગર પાર્ટિસિપન્ટ હોય તો શું આઈટીસી માં શું ક્વેરી છે? 2A 2B 2A અને 3B વચ્ચેનું મિસમેચ છે, 17.5 નો બ્લોક રાઇટ નો પ્રશ્ન છે. એક્ઝેક્ટલી સી અગર 2A 3B નો ડિફરન્સ નો ક્વેશ્ચન હશે then presently the law is clear કે અગર ટેક્સ નથી ભરાયો ગવર્નમેન્ટમાં you are not eligible for the ITC, right? અગર 17.5 ની બ્લોક રાઇટ નો ક્વેશ્ચન છે we need to verify whether it is actually blocked or not. So exactly what is the exact query in ITC? સેના રિલેટેડ શો કોઝ આવી છે? 73 માં છે, 74 માં છે. read with rule number 142 exactly show cause notice. If I read the show cause notice I will be able to reply કે આનો તમે શું આન્સર કરી શકો. તો છે પાર્ટિસિપન્ટ જેણે આ ક્વેશ્ચન સેન્ડ કર્યો છે? અગર હોય તો આપણે એમને પૂછી લઈએ કે એક્ઝેક્ટ શું ક્વેરી છે. ITC related I don't know કે શું હશે એક્ઝેક્ટલી તો, પણ આવી રીતની ક્વેરી આજે એક આસિસ્ટન્ટ કમિશનર નો કોલ આવ્યો તો મારી ઉપર કે he is doing the assessment અને એસેસમેન્ટમાં 2A 3B વચ્ચે ડિફરન્સ છે 17 18 ને 18 19 માં. એટલે 2A માં ક્રેડિટ ઓછી છે, 3B માં એને વધારે ક્લેમ કરી છે. So the query was raised by the assistant commissioner and the reply submitted by the consultant of the SAC is that the difference is because of the invoice is not uploaded or the returns not filed by my supplier, and merely as the supplier has not filed the return or not paid the tax, I cannot be denied the input tax credit. This is the reply submitted by the consultant. Now the query of the assistant commissioner was કે મારે આમાં શું જવાબ આપવાનો, what stand I should take. બહુ ક્લિયર છે કે તમે આવો આન્સર આપશો તો ડેફિનેટલી એટ ધ સ્ટેજ ઓફ એડ્યુકેશન there is no proper defense. ભાઈ શું નામ આપણે અહીંયા 16(2)C પ્રમાણે you are not eligible for the ITC at present. જ્યાં સુધી કોર્ટ કઈ પ્રોપર રૂલિંગ નથી આપતી ત્યાં સુધી. અંદરથી બોલાઈ જાય અજય, ઓલા સાહેબના અંદરથી બોલા. આ બેના જ છે ને ઓલા OTM છે ને જોયું. યસ ચિંતનભાઈ આગળનો કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછો. સોરી યાર હું તો ઓન રાખીને હું સ્ટાફ જોડે વાત કરવા લાગ્યો. અરે કઈ વાંધો નહીં.
નેક્સ્ટ ક્વેરી છે, what is the provision and procedure regarding GST audit? ઓકે ઓકે, જીએસટી ઓડિટમાં એટલી વસ્તુ આપણે સમજવી પડશે. When the revenue authorities visit your premises for audit, at that time you need to be careful and you need to understand one thing. You need to explain them also that audit is not investigation. Audit investigation nothing. Basically what happens, audit is the initiation of some process. કે કઈ મિસમેચ છે, તમારું 2A 3B માં મિસમેચ છે, બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ અને જીએસ રિટર્ન માં મિસમેચ છે, ઓડિટ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ અને રિટર્ન્સ માં મિસમેચ છે. All these kind of things may be there. So you need to be careful that whatever documents are asked by the GST audit authorities, you must provide those documents. કારણ કે ઓડિટના બેઝ ઉપર ખાલી ઓડિટ પતી ગયું એટલે ડિમાન્ડ નહીં આવે. After audit what will happen is they will issue the show cause notice. એટલે 73 ને 74 ની પ્રોસિજરમાં તો જશે જ. Then after the role of a consultant will be started કે ભાઈ what reply I should give. એટલે એમને કંઈક મળે છે, કંઈ મિસમેચ મળે છે, 17.5 ની બ્લોક ક્રેડિટ મળે છે, એવું કશું મળશે એમને. On that basis the demand will be raised. So presently if the audit party comes to your premises, you need to provide whatever documents they are asking for. Only one thing you need to understand is audit is not an investigation. So that is the only thing you need to take care about audit. Yes, Chintan bhai. ઓકે, સો જેમ આપણે જે રીતનું સર્વિસ ટેક્સ નું ઓડિટ થાય છે એ જ રીતે આનું ઓડિટ થાય? એ જ રીતે. એ જ રીતે. અને what is the time, જેમ આમાં 5 વર્ષનો ટાઈમ છે કે અથવા ઓડિટમાં કે ભાઈ છેલ્લા લાઈક 5 અમુક આઈ થિંક આમાં પણ 5 વર્ષનો ટાઈમ છે અને તમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ કે પહેલી જે ડિમાન્ડ કરી એમણે કે આટલા જ તમે આટલી વસ્તુ અમને જોઈશે ઓડિટ વખતે, એ જે ડિમાન્ડ કરી તમે જ્યારે પ્રોવાઈડ કરો છો બધી જ વસ્તુઓ, એના 1 વર્ષની અંદર ઓડિટ ફાઇનલ કરી શકશે એ લોકો. એમની પાસે ઓડિટ ફાઇનલાઇઝેશન માટે 1 યર નો ટાઈમ છે. અચ્છા, એટલે 17-18 ના ઓડિટ માટે એ લોકો ક્યાં સુધી આવી શકે? ફાઇનલ એનું રિટર્ન ફાઇલ કરવાની, એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડ્યુ ડેટ હોય 5 વર્ષ સુધી તમને એ લોકો ઓડિટનું નોટિસ આપી શકે. અને જે તારીખે નોટિસ આપી છે ઓડિટની અને તમે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ એમને સબમિટ કરો છો એને 1 વર્ષની અંદર ઓડિટ કમ્પ્લીટ કરી શકે એ લોકો. એટલે 1 વર્ષ ઓડિટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે 1 વર્ષનો બહુ સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપ્યો છે. એટલે આપણે શું કેરફુલ, એમાં આપણે કેરફુલ શું રહેવું પડે કે એને સપોઝ 10 વસ્તુ માંગી આપણી પાસે, તમે 9 આપી એને, 10મી વસ્તુ એને જોઈ જ નથી. લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે 10મી વસ્તુ એને જોઈ જ નથી, 6 મહિના સુધી ઓડિટ કર્યું એને, પછી કીધું કે 10મી વસ્તુ તમે બાકી રાખી છે આપવાની, પછી 10મી વસ્તુ તમે એને આપો છો રિટર્નમાં 10th, તો એ 10મી વસ્તુ જે તારીખે આપી એના પછી 1 વર્ષ ગણાશે. ગોટ ધેટ. એટલે ધેટ ઇઝ વેરી વેરી રિસ્કી. એને જેટલું માંગ્યું છે તમે એ તારીખે સબમિટ કરીને એક્નોલેજ કરાવી લેવું પડે કે આ તારીખે બધું સબમિટ થઈ ગયું, 1 વર્ષની ટાઈમ લિમિટ હવે સ્ટાર્ટ થશે. ગોટ ધેટ. જે સી મારા ખ્યાલથી મને એક કેસ એવું થયું કે જેમાં સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે ઓડિટ સ્ટાર્ટ કર્યા હોય, સેન્ટ્રલ જીએસટી જ ઓડિટ કરે છે અત્યારે, કારણ કે એમની પાસે એક્સપિરિયન્સ છે સર્વિસ ટેક્સ ઓડિટનો. સેમ પ્રોસિજર વિલ બી એપ્લિકેબલ. બરાબર છે, યુ આર રાઈટ. હાલ જે મારે અમુક કિસ્સા જોયા છે તો એમાં એવા જ કિસ્સાઓમાં આવે છે ઓડિટ કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું જ આવે. સેન્ટ્રલ વાળા જ કરશે ઓડિટ અત્યારે તો. યસ. જસ્ટ આપણા દર્શિતભાઈની ક્વેરી છે. ના, અચ્છા, ઓકે, રિનોવેશન વાળી ક્વેરી હતી ને, દર્શિતભાઈની ક્વેરી હતી. હવે થોડું મને જોતા આવડ્યું કે વ્યક્તિગત નામ પણ જોઈ શકાય. જોય બક્ષી સાહેબ ની પણ ના, જોય બક્ષી સાહેબે હેપી દિવાળી લખી છે. What is the provision in okay GST audit? How to take GST TDS credit of FY 2021 in current financial year? જીએસટી ટીડીએસ માં તો ક્રેડિટ લેવાનો પ્રશ્ન નથી, એ તો તમારા કેશ લેજરમાં રિફ્લેક્ટ થશે. ટીડીએસ જે સેક્શન 51 માં કાપ્યું હશે સામેવાળી પાર્ટી ડિડક્ટરે,
that is not a credit. Okay. It must be reflected in the cash ledger. એટલે એમાં એવું છે કે GSTR 7 ફાઇલ કરશે સામે વાળો તો તમારા પોર્ટલ ઉપર દેખાશે and you are accepting that, તો એ તમારા કેશ લેજરમાં ક્રેડિટ થશે. It will not be an ITC. Okay. એટલે ITC વાળી 16(4) ની ટાઈમ લિમિટ ને બધું એપ્લિકેબલ નહીં થાય એનું. અચ્છા, so it can be taken at any point of time. યસ, એ કેશ લેજરમાં આવશે, એ ક્રેડિટ લેજરમાં નહીં જાય. 51, 52 બંને, TDS as well as TCS both. Okay. Got it. So there is no question with regard to the time limit so far as this matter is concerned. TDS and TCS is concerned. Okay. TCS પણ હોય છે આની અંદર સર GST માં? TCS હોય છે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટરના કેસમાં. Okay, just for my clarification, મારો personal doubt છે, મેં ક્યાં reason કે what is that e-commerce નો શું છે? I'm not actually E-commerce એટલે Amazon, for example, Amazon is e-commerce operator. Amazon through let's say કે કઈ વસ્તુ સેલ થાય છે તો તમારી પાસેથી TCS કલેક્ટ કરશે. સમજાઈ ગયું. ઓકે, તો એ કિસ્સામાં થશે 1%. યસ, એટલે માની લો કે Amazon પર I am a seller, say for example, અને હું 1 કરોડ રૂપિયાનું સેલ કરું છું, તો Amazon મારા 1 લાખ રૂપિયા ડિડક્ટ કરી લેશે જે મારે લેવાનો હશે. નહીં, એ તમે એ વધારાની ફિગર કલેક્ટ કરશે અને એ TCS રિટર્નમાં બતાવશે Amazon, અને તમારું જે રિટર્ન છે એ બંનેને મેચ કરશે સિસ્ટમ કે Amazon એ બતાવ્યું છે એટલું. ઓકે, ઇન શોર્ટ તમને જે આપવાના છે એમાંથી ટેક્સ કલેક્ટ કરશે. એનો કલેક્શનનો પર્પઝ એટલો, પછી આવશે તો તમારા કેશ લેજરમાં જ તે પાછા પૈસા. એનો પર્પઝ આટલો જ છે TDS ને TCS બંનેનો કે તમે કઈ અલગ કે ઓછું નથી બતાવતા ને, કારણ કે Amazon વાળા TCS રિટર્ન ફાઇલ કરશે. TCS રિટર્ન ફાઇલ કરશે એટલે બતાવશે કે આટલા મારા સેલર જે છે પોર્ટલ ઉપર એ બધાનું ટર્નઓવર કેટલું છે, ટેક્સેબલ સપ્લાય કેટલો છે, અને એ લોકોએ એકચ્યુઅલ કેટલું બતાવ્યું છે 3B માં. સમજે? એટલે 3B તમારું એટલે એમાં એવું થશે ને કે લાઈક મેં 1 કરોડ નું હું સેલ કરું છું Amazon માં, તો હા, 99 તો લાખ તમને 1 કરોડ રૂપિયા આપશે, માંથી 1% ઓછો 1 આપશે. લાખ રૂપિયા દેવી. યસ, ડિડક્ટ કરીને ક્યાં ક્રેડિટ કરશે? તમારા કેશ લેજરમાં. ઓકે, સમજાઈ ગયું. Okay, so that is just to match કે ભાઈ whether the turnover that I'm Yes. showing is actually the correct turnover or not. યસ. તમને ખબર છે રેસ્ટોરન્ટના બધા કેસમાં હવે લોકો એવું લાવવાના છે કે સ્વિગી ને ઝોમેટો વાળા ટેક્સ કલેક્ટ કરી લે, રેસ્ટોરન્ટે કરવાની જરૂરત જ નથી. એટલે જવાબદારી શિફ્ટ કરે છે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર ઉપર. હા, ઓકે, તો અને અત્યારે કંઈક મને લાગે એને લગતું કોઈ નોટિફિકેશન પણ આવી ગયું છે ને? હજી સુધી એપ્લિકેબલ નથી થયું. ઇટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. વોટ they are only planning કે એનાથી અત્યારે શું કરે લોકો TCS કલેક્ટ કરે છે, TCS ની સાથે મેચ થાય છે. રેસ્ટોરન્ટ ટર્નઓવર કેટલું બતાવ્યું ને આમાં કેટલું દેખાય છે. પણ રેસ્ટોરન્ટના કેસમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? રેસ્ટોરન્ટના કેસમાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે એનું બીજું પણ ટર્નઓવર હોય, ખાલી સ્વિગી ને ઝોમેટો થ્રુ સેલ થતું હોય એવું ના હોય. ચિંતનભાઈ, આઈ થિંક ચિંતનભાઈમાં નેટવર્કનો કંઈક ઇશ્યુ લાગે છે. So they want to shift the responsibility to the person called Zomato or Swiggy or this kind of persons કે તમે જ કલેક્ટ કરો ને તમે જ ભરો. ચિંતન બોલતો નહીં કઈ. કઈ વાંધો નહીં, બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો. બીજે બી વચ્ચે બોલીને હું લાઈવ છું ખાલી તમને કહું છું, એટલે તમને એવું ના લાગે એકલા. ના યાર, કોઈ ચિંતા નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધેટ. આઈ થિંક હવે પ્રશ્ન પતી ગયા હશે. કોઈ આપણે પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો ચેટ બોક્સમાં કઈ છે? નહીં. મારો જે બેન્ડવિડ્થ નો પ્રશ્ન હતો ને પતી ગયો. ઓકે, સો નાવ
એક બહુ બર્નિંગ ઇશ્યુ એક જણે રેઝ કર્યો છે. GST registration authorities ask for anything and everything without mentioning which circular notification they are asking. How to deal? You please file SLP for the same. તમારા માટે કામ આવ્યું છે. એક જ મિનિટ, મારે કોલ લેવો પડશે, એક જ મિનિટ. હા, કઈ વાંધો નહીં. બ્રિજેશભાઈ આવે જ છે. બધા મેમ્બર્સ ને બધા જે અત્યારે જે અહીંયા છે એ લોકોને એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે નેક્સ્ટ મંથમાં લગભગ સેકન્ડ વીકમાં 15-16 તારીખ આસપાસ આપણે ગેટ ટુગેધર પ્લાન કરી રહ્યા છીએ. સો એવરીવન ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ જોઈન, કારણ કે છેલ્લે પાછી બધા કેટલાક કીડા હોય કે ના હોય, તો બધા લોકો પ્લીઝ જોઈન કરજો. આ એક હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે ટુ એવરીવન. સોરી. ઓકે બ્રિજેશભાઈ, યુ આર બેક. ના, નો ઇશ્યુ. અચ્છા, રજીસ્ટ્રેશન મેં કદાચ લાસ્ટ સેશન એટલે તમારા માટેનું આમાં એક SLP ફાઇલ કરવાનું સજેસ્ટ કર્યું છે. યાર, SLP ફાઇલ કરો એટલે બહુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. હમણાં ભાવનગરમાં રિસેન્ટલી મારે સેમિનાર હતો, ભાવનગર ગયો હતો હમણાં રિસેન્ટલી જ, અને ભાવનગરમાં તમારો ફોટો જોયો હતો LinkedIn પર કે એના પર મેં ફોટો જોયો હતો. ભાવનગરમાં આ જ ઇશ્યુ એટલો બધો ડિસ્કશનમાં આવ્યું. મેં કીધું કે 2-3 એટલે ઓગસ્ટ થી સ્ટાર્ટ થયું છે આ બધી વસ્તુ, અને એમને ઓરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે ભાઈ આ GST ની બધા રિફંડ ખોટું લે છે ક્રેડિટનું, અને આ ફ્રોડ છે. એમને એવું લાગે છે GST ડિપાર્ટમેન્ટને કે રજીસ્ટ્રેશન વખતે આપણે બહુ જ વધારે કેરફુલ રહીશું ને તો આ બધું નહીં થાય. એટલે લોકોએ ઓરલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે બધા આસિસ્ટન્ટ કમિશનર બધાને કે તમે યુ નીડ ટુ બી વેરી કેરફુલ. પેલું સ્પોટ વિઝિટ કર્યા વગર રજીસ્ટ્રેશન આપવું નહીં. અમુક વસ્તુઓ જે રૂલ નંબર 8 અને 9 માં રિક્વાયરમેન્ટમાં જ નથી ડોક્યુમેન્ટ્સ, એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ માંગે છે. પાછું એ જયારે તમને ડેફિશિયન્સી મેમો આપે ત્યારે લેખિતમાં જ આપે છે કે આટલી આટલી વસ્તુ તમે નથી આપી, આપો નહીતર કેન્સલ થશે. ઘણા બધા કેસમાં તો એવું થયું છે કે સ્પોટ વિઝિટ કરવાનો એમને ચાન્સ ના મળ્યો. ઘણી બધી સ્પોટ વિઝિટ એમની પેન્ડિંગ હતી, એટલે તો એમણે રજીસ્ટ્રેશન જે રિક્વેસ્ટ હતી એને કેન્સલ કરી નાખી. સો આવું બધું થયું જ છે. પણ ઘણા બધા રિપ્રેઝન્ટેશન્સ ગયા છે અને દે હેવ બીન વેરી પોઝિટિવ કે આ જે અમે ઇશ્યુઝ અમારા એન્ડથી ઉભા થયા છે ધેટ વિલ બી રિઝોલ્વ. એટલે SLP ફાઇલ કરવા સુધીની જરૂર નહીં પડે. એકચ્યુઅલી એટલે એવા બધા ઘણી બધી વસ્તુઓ માંગે છે. એકચ્યુઅલી શું થયું, હું તમને બહુ ફની ઇન્સિડન્ટ શેર કરું. જ્યારે હું ભાવનગરમાં સેમિનાર લેવા ગયો એના આગલા દિવસે જ એટલે આગલા 1-2 દિવસ પહેલા જ મારું પોતાનો GST નંબર, એટલે હવે અમારી પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફર્મ હેઝ બીન કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. એટલે પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કન્વર્ટ થાય, નવો પાન આવે એટલે નવો GST નંબર લેવો પડે. સો વી એપ્લાઇડ ફોર ન્યૂ GST નંબર. મારી પોતાની જ ઓફિસની વાત કરું છું. એન્ડ ધેન આફ્ટર સમ ક્વેરીઝ વેર રેઝડ બાય ધ ઓફિસર. એમણે ક્વેરી રેઝ કરી. એમાં કેવી ક્વેરીઝ હતી? નંબર 1 કે ભાઈ આધારની ઓરિજિનલ કોપી તમે સ્કેન કરીને નથી આપી, ઝેરોક્સ આપી છે, પાર્ટનર નંબર 1 ની, પાર્ટનર નંબર 2 ની. પછી બીજી 2-3 વસ્તુ હતી. પછી એવું પણ હતું કે પ્રોપર્ટી ટેક્સની રિસીપ્ટ તમે નથી આપી. ઓફિસ મારા પોતાના નામે છે, ઇન્ડેક્સની કોપી છે, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર, પ્રોપર્ટી ટેક્સની રિસીપ્ટ નથી આપી. સો આઈ વોઝ વેરી હેપી કે બધા આટલા બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કહે છે મને કે નવો GST નંબર લેવાની ઉતાવળ નથી. હું રિપ્લાયમાં એવું કર્યો કે આમાંની એક પણ વસ્તુ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ એઝ પર રૂલ નંબર 8 એન્ડ રૂલ નંબર 9. So whatever you are asking for is not required under rule number 8 and rule number 9, and I was expecting કે they will reject my application for registration, કે મારી એપ્લિકેશન ને રિજેક્ટ કરશે and I will go to appeal. અને અપીલમાં ડિસ્કશન થશે ને એક સારો એવો ઓર્ડર આવશે, ભલે 2 મહિને આવે કે 3 મહિને આવે, and I will be able to discuss with other chartered accountants કે આવું આ ઓર્ડર આવ્યો છે, એનો તમે બેનિફિટ તમે પણ લઈ શકશો. I was expecting that because proprietorship નો તો GST નંબર છે જ, ચાલુ જ છે. પાર્ટનરશિપ નો જ્યારે આવે ત્યારે એમાં મને કોઈ ઉતાવળ નથી. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી ધ થિંગ વોઝ કે રિપ્લાય કર્યા પછી એક જ દિવસની અંદર એમણે રજીસ્ટ્રેશન એપ્રૂવ કરી દીધું. સો આઈ ડિડન્ટ ગેટ ધ ચાન્સ ટુ ફાઇલ અપીલ. હવે ક્લાયન્ટના કેસમાં આવું કરવું ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે ક્લાયન્ટ બિચારો GS રજીસ્ટ્રેશન માટે આવતો હોય, એને એમ કહેવું કે ડોક્યુમેન્ટ ના આપીશ, એના કરતા અપીલમાં જઈએ, 2-3-4 મહિને જ્યારે અપીલમાં નંબર લાગે ત્યારે ઓર્ડર આપે આપણી પાસે. સો મારા પોતાના કેસમાં આઈ વોઝ હેવિંગ અ ચાન્સ, પણ એ અનફોર્ચ્યુનેટલી ફૂલફિલ ના થઈ શક્યું. એમણે નંબર એપ્રૂવ કરી દીધો.
પણ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે થોડા સમયમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. જસ ચિંતનભાઈ. એમાં મેં એક વસ્તુ કીધી હતી બધાને કે ભાઈ તમે ક્લાયન્ટને એજ્યુકેટ કરો કે અત્યારે આ પ્રશ્નો છે જેને બધું ડીલે થશે જ તે. યુ એક્સપેક્ટ ધ ડીલે. આપણે ક્લાયન્ટને એવું કીધું હોય કે 3 દિવસમાં આવી જશે નંબર ને 7 દિવસમાં નંબર આવી જશે અને પછી ના આવે ત્યારે આપણને તકલીફ થતી હોય છે. આટલું બધું ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવે છે, દરેક જગ્યાએ છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ રાખો અને ક્લાયન્ટ સાથે જે બી નવો નંબર લેવા આવે એની સાથે શેર કરો કે આવું થાય છે. એન્ડ વોટ આઈ એમ એક્સપિરિયન્સિંગ ઇઝ કે લગભગ છેલ્લા 10-12 દિવસથી પાછું બધું સ્મૂથ થઈ ગયું છે. આઈ ડોન્ટ નો તમારો શું એક્સપિરિયન્સ છે કે હવે ફટાફટ પાછા નંબર આપવા લાગ્યા છે. એક છે કે can a restaurant charge GST at the rate of 5% on all the output services irrespective of the rate applicable on the product? બહુ જ આ પ્રશ્ન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ને બહુ જ જોરદાર છે એકચ્યુઅલી રેસ્ટોરન્ટ વાળો. સી રેસ્ટોરન્ટ વાળું જે છે ને તમે શેડ્યુલ 2 માં જુઓ કે ફૂડ સપ્લાય સર્વિસ ઇઝ અ ફૂડ સપ્લાય સર્વિસની વાત છે ઇન શોર્ટ રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ એટલે. પછી એમાં એ તમને રોટી સર્વ કરે છે કે શાક સર્વ કરે છે કે આઈસ્ક્રીમ આપે છે કે લસ્સી આપે છે જોવાની જરૂર નથી. ઇરરેસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેટ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ચાર્જ 5%. આ આઈસ્ક્રીમ પાર્લર વાળો જે સર્ક્યુલર આવ્યો એના કારણે બધાને આ તકલીફ થઈ રહી છે કે આઈસ્ક્રીમમાં 18% લઈશું એવું કીધું એમણે. But if your outlet is restaurant, there is preparation involved, there is serving involved, કે ત્યાં માણસ સર્વ કરે છે, પ્રિપેર થાય છે, આઈટમમાં બધી વસ્તુ થાય છે, then irrespective of whatever food item they are serving you, 5% needs to be charged, not 18%. કારણ કે મને બહુ સરપ્રાઈઝિંગ ઘણા બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આ લઈને આવ્યા હતા કે એ લોકો એવું કરતા હતા કે ફૂડ આઈટમ ઉપર 18% અને આઈસ્ક્રીમ છે સોરી ફૂડ આઈટમ ઉપર 5% અને આઈસ્ક્રીમ છે તો 18% ચાર્જ કરીશું. એટલે સપોઝ લેટ્સ સે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં કે એમાં તમે જાઓ અને તમે પાવભાજી મંગાવો તો એની પર 5% લેશે, તમે ઢોસા મંગાવો તો 5% લેશે, પણ તમે આઈસ્ક્રીમ મંગાવો ત્યાં જ then they will charge 18%. No, that is not the intention of law. That premises is restaurant, is a restaurant service. So whatever whatever food item you are consuming there, everything will be covered under 5%. એટલે ફૂડ આઈટમ ને આઈસ્ક્રીમ અલગ અલગ નથી. આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ઓલ્સો ફૂડ આઈટમ, ઇટ્સ અ કન્ઝ્યુમેબલ થિંગ. પણ કોઈ આઉટલેટ એવું છે લેટ્સ સે કે હેવબોરનું કોઈ આઉટલેટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ કે જ્યાં બલ્કમાં આઈસ્ક્રીમ આવે છે સ્કૂપિંગ કરીને તમને આપે છે ફક્ત. there is no preparation involved. સ્કૂપિંગ કરીને આપ્યું તમે લઈ ગયા ઘરે તો that is not restaurant. ત્યાં આઈસ્ક્રીમનું સેલ જ થાય છે તો there 18% will be applicable. But let's say if I am going to some Samkalp or some other restaurant કે જ્યાં બધી વસ્તુ મળે છે and ત્યાં પાછું હું આઈસ્ક્રીમ મંગાવું છું તો કઈ આઈસ્ક્રીમ ઉપર 18% ચાર્જ ના કરે અને કરતો હોય તો ખોટું છે. It should be covered under 5%. Yes, Chintanbhai. Got that. મને આ સરપ્રાઇઝિંગ એટલા માટે પણ લાગ્યું કે એક બે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ તો એક મીટિંગ કરી લગભગ 2-1 કલાક મેં ડિસ્કશન કર્યું. આઈ ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ કે આટલું બધું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, આ 18% માં જાય જ નહીં, 5% માં જ જાય. પછી પાછો તરત એમનો મેલ આવ્યો રીકન્ફર્મેશન માટે અને પછી યુટ્યુબ ઉપર મેં વિડીયો એક અપલોડ કર્યો એની પણ કોમેન્ટમાં એમણે પૂછ્યું સેમ ક્વેશ્ચન કે he wanted to be very very sure કે દરેક જગ્યાએ થ્રુ રિટર્ન કન્ફર્મેશન લઈ લઉં કે ખરેખર આવું જ થાય છે. આ ક્વેશ્ચન જે છે નેક્સ્ટ આપણા રોમિલભાઈ નો છે. રોમિલભાઈ આર યુ ધેર? રોમિલભાઈ ક્વેશ્ચન પૂછીને જતા રહે છે. રોમિલભાઈ નથી. Okay. Seller sell goods through e-commerce operator B2C while filing GSTR1 through offline utility. There is option to select whether sell through e-commerce operator or not. In B2C others, in the case of while filing GSTR1 online B2C other, there is no option to selecting selling through e-commerce operator or not. It shows only sales other than e-commerce operator.
સાહેબ મેં જોયું જ નથી આ પોર્ટલ વાળું. મને તમે પોર્ટલ નું કંઈ પણ પૂછશો, આઈ વિલ નોટ બી હેવિંગ એની આઈડિયા કયા ઓપ્શન છે પોર્ટલમાં અને કયા નથી. એના માટે મારી ઓફિસનું પણ કોઈએ જોઈન નથી કર્યું એવું છે અત્યારે. મારી મીટિંગ બીજા તો કોઈ નથી સાંભળતા, પણ ઓફિસ વાળા બી નથી સાંભળતા. ઓફિસનું કોઈ હોત તો હું પૂછી લેત અત્યારે. સો આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ આન્સર ધીસ કે ઓપ્શન શું છે પોર્ટલ ઉપર. ઓકે, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે. GST invoice is issued in the month of March 2020 and credit is taken at that particular time. Seller filed GST return for this. Seller filed GST return for this invoice in August 2021. Now in August 2021, form 2B so ineligible credit. Now what buyer has to do, whether reverse the credit or not? If yes, interest will be payable. સી એક વસ્તુ છે કે તમે 2021 ની ક્રેડિટ છે ને, ડેટ કઈ કીધી પહેલા એમણે? ઇનવોઇસ કઈ તારીખનું છે? March 2020. માર્ચ 2021 નું ઇનવોઇસ છે અને એની ક્રેડિટ માર્ચ 2021 માં લઈ લીધી કે માર્ચ 2020 નું? GST invoice issued in the month of March 2020 and credit is taken at that particular time. Now seller filed GST return for this invoice in August 2021. Now in August 2021 માં કેવી રીતે કરી બતાવી શકે? કારણ કે તમે અમેન્ડમેન્ટ કરી શકો GSTR 1 નું સપ્ટેમ્બર ની ડ્યુ ડેટ સુધી જ તે. માર્ચ 2020 નું અગર હોય તો હું સપ્ટેમ્બર 2020 સુધી જ એમનું એવું કહેવાનું છે કે કદાચ રિટર્ન ભર્યા જ ના હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. ઓકે ઓકે, એટલે અમેન્ડ નથી કર્યું, ભર્યું છે જ હવે. હા, એવું આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. રોમિલભાઈની જ ક્વેરી છે પણ એ અવેલેબલ નથી, એટલે પણ એવું આપણે અઝ્યુમ કરી શકીએ. ઓકે, એટલે રિટર્ન હવે ભર્યા છે અને અત્યારે 2B માં દેખાય છે આપણને. હા, એઝ પર માય ઓપિનિયન આને રિવર્સ નહીં, એઝ પર માય ઓપિનિયન આને તમે રિવર્સ ના કરશો. આમાં લડવા જેવો કેસ છે. એનું કારણ છે કે 16(2)C ફૂલફિલ નથી થતી અહીંયા. તમે સમજો, ટેક્સ તો ભરાઈ ગયો છે સરકારમાં, ભલે મોડો ભરાયો, પેલા વ્યાજ સાથે ભર્યું હશે ત્યારે જ રિફ્લેક્ટ થાય છે. એને GSTR 1 ભર્યું, 3B ભર્યું, સામેવાળી પાર્ટી ભલે મોડું ભર્યું, વ્યાજ સાથે ભર્યું છે ટેક્સ. ધેટ મીન્સ કે ટેક્સ હેઝ બીન પેડ ટુ ગવર્મેન્ટ. નંબર 1. 16(4) પણ એપ્લિકેબલ નથી થતી, ટાઈમ લિમિટ. કારણ કે મારે જ્યારે ક્રેડિટ લેવાની હતી સપ્ટેમ્બરની રિટર્નની ડ્યુ ડેટ સુધીમાં, એટલે ઓક્ટોબર 2020 સુધીમાં, એ ક્રેડિટ તો મેં પહેલા લઈ જ લીધી છે. આઈ હેવ ઓલરેડી ટેકન ધેટ ક્રેડિટ. So as per my opinion, there is no need to reverse this amount. That's right. Good. બીજી ક્વેરી છે ચાવડા સાહેબની. હાઉ ટુ હેન્ડલ GST ઓડિટ? એ તો આવી ગયું. Is it the same like service tax audit? I think it has already been taken. પછી છે હાઉ ટુ ડીલ વિથ CGST સોકોઝ નોટિસ. એ પણ ચાવડા સાહેબની જ નોટિસ છે. એટલે એ પણ આવી ગયું છે આઈ થિંક. ઓકે, પછી રમેશભાઈની ક્વેરી છે. ઓકે, ના એમણે નીલ એવું લખ્યું છે. પછી ઓકે, સમીરની એમાં પણ એને નો ક્વેરી એવું લખ્યું છે. નો ક્વેરી એવું કરીને ફોર્મ સબમિટ થયા છે. શું વાત છે? ઓકે, બસ તો આટલી ક્વેરી છે જે રિપોર્ટ થઈ છે. આના સિવાય કોઈને કોઈ મેમ્બર્સને કઈ ક્વેરી હોય, ભલે રિપોર્ટ ના કરી હોય, તો બ્રિજેશભાઈ ઇઝ કાઇન્ડ ઇનફ ટુ એડ્રેસ ધેટ આર કન્સર્ન્સ. તો આ તો શું છે, ઘેર બેઠા ગંગા જેવું છે, પણ આમાં એક જ હોય છે કે શું કહેવાય, જે સહેલું મળ્યું હોય ને એનો મહિમા થોડો ઓછો હોય. ના ના, એવું નહીં. વધારે મારા વખાણ કરી રહ્યા છે, એવું કઈ નથી યાર. ના ના ના, એવું તો નહીં. ચાન્સ મળે છે તમારી સાથે વાત કરવાનો ને ક્વેરી સોલ્વ કરી આપવાનો. જે મારા નોલેજ પ્રમાણે કહું છું, બસ જેટલું મને આવડે છે એટલું. You are so humble and nice. યસ, મિત્રોને કોઈ ક્વેરી હોય તો કહીએ. હા, બરાબર. કોઈ એની ફ્રેન્ડ્સ હેવિંગ એની ક્વેરી, ડાઉટ, તો દે કેન રેઝ. નરેન્દ્રસિંહ, તમારે કઈ ક્વેરી હોય, ઉપાધ્યાય સાહેબ આપને કઈ ક્વેરી હોય, પ્રીતિરાજસિંહ તમારે કઈ ક્વેરી હોય, મીનાક્ષીબેન તમારે કઈ ક્વેરી, ઇલેશભાઈ, પલક કઈ ક્વેરી, નિમેશભાઈ કઈ ક્વેરી, રંગાણી સાહેબ લખે છે ફ્રી ગોલ્ડ ટેક અવે ઇઝ બ્રિજેશભાઈ. મફતમાં સોનું મળે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. રંગાણી સાહેબ કઈ આપને કઈ ક્વેરી? હાર્દિકભાઈ કઈ ક્વેરી? રાકેશ કઈ ક્વેરી? ના, રંગાણી સાહેબ નો જવાબ આપવો તો મને. શું બોલો ને યાર સાહેબ, વિરેશભાઈ ની ઓફિસ વિઝિટ કરશો ને તો સોનું બી મળે છે અને જોડે નાસ્તો બી મળે છે. હાય, you all are most welcome at any time. પણ તું તારી ઓફિસે તો બોલાવે કા?
બકા એ તો ઓપન ઓફર જ છે, 21 માં જ છે અને ઓલ બધાને વેલકમ જ છે. સારું બ્રિજેશભાઈ, જઈએ આપણે. શું સૌરાષ્ટ્ર ફરસાણ નું શું ખવડાવે છે હા. પૂજા પાર્લર જોઈએ. બિલકુલ બિલકુલ જઈએ. વિજેશભાઈ 2-3 વર્ષથી આવું કહે છે. ના ના ચોક્કસ, ચિંતન ભાઈ તમે જાઓ ત્યારે કહેજો, મને લઈ જજો ભાઈ. અરે હું તો આપણે તમે કહો ત્યારે તૈયાર છીએ યાર. બસ ને. રાકેશભાઈ ની ઓફિસ છે ને 21 ના પેટ્રોલ પંપ ની સામે છે. રાકેશ ની ઓફિસ ની મુલાકાત લો ને તો 1 લીટર પેટ્રોલ ફ્રી છે. રાકેશ તો રોજે આવું યાર તારી ઓફિસે યાર. પણ કશી વસ્તુ ફ્રીમાં એમને એમ નથી હોતી, એટલે તું આવીશ ત્યારે બીજી કન્ડિશન હજુ ગિરીશે નહીં કીધી. એવું છે એમ? સરસ. ગિરીશભાઈ તમારે કઈ ક્વેશ્ચન? ઓકે બ્રિજેશભાઈ, આઈ ગેસ બધા મેમ્બર્સ ની કન્સર્ન સોલ્વ થઈ ગઈ છે સરસ. અને બરાબર છે ને. સો રાકેશ, વોટ ઓફ થેન્ક્સ બ્રિજેશભાઈ ને. અરે ચાલશે ભાઈ, વોટ ઓફ થેન્ક્સ મારે જ જરૂર ના નથી ના યાર. એવું નહીં. રાકેશ વોટ ઓફ થેન્ક્સ. ઓકે વિજેશભાઈ, એક Yes. મિનિટ વિડીયો ચાલુ કરી દો. દેખાવ છો હવે? નથી દેખાતું. હવે આવી ગયા. થેન્ક યુ વેરી મચ બ્રિજેશભાઈ, તમે તમારા શું કે બીજી શેડ્યુલ માંથી સમય ફાળવી હજી નથી અને દેખાતું. અને તારા નેટમાં તકલીફ છે બકા. ના દેખાય છે, હવે દેખાય છે. હા હા હવે દેખાય છે. ઓકે સર. બ્રિજેશભાઈ, તમે તમારા બીજી શેડ્યુલ માંથી સમય ફાળવી અને ઓલમોસ્ટ આમ તો દર વખતે જ્યારે બી અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ તમે તમારું શું કહેવાય વેલ્યુએબલ નોલેજ અમારી જોડે શેર કરતા જાઓ છો અને આ રીતે કરતા જ રહેશો એવી આશા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, થેન્ક યુ બ્રિજેશભાઈ. Thanks a lot. અને જ્યારે પણ હવે કઈ નેક્સ્ટ કઈ એક લેક્ચર નેક્સ્ટ મંથ જ્યારે બધા સારા અમેન્ડમેન્ટ હોય તો તમારું એક સારું લેક્ચર પણ આપણે Sure. એરેન્જ કરીએ તો બરાબર છે ને. થેન્ક Sure. યુ એવરીવન. થેન્ક યુ.